जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान। आपण मानक आम चैनल माँ की शक्ति बाबा की भक्ति की स्वागत। आज आम भिडियो माध्यम जाना यदि आप घर कौन नेगेटिव एनर्जी भूत प्रेत रुहति तेल भगवान आपको क्यों कौन संकेत देता आप भगवान जब पूजा कर घर मंदिर में जापर पूजा कला समय आप घर केवल एभली सब संकेत आसो आप जापर आप घर कौन नेगेटिव एनर्जी रोचे तो सही सब संकेत गुड़िक कौन और भगवान से संकेत गुड़िक आप केत देता यही विषय आज आम भिडियो माध्यम जाना जब आपको ये भिडियो भल लगे तेज लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे अन्य मानक शेयर करेंगे। तो चलते भिडियो आरंभ करवा। जय श्री राम। आपन जदि पूजा पाठ करुँच आपन घर जदि कौन नेगेटिव एनर्जी अच्छी आपण शरीर में आपण परिवेश आप घर पाखे कौन व्यक्ति जदि पाखे नेगेटिव एनर्जी अच्छी आपण घर कौन नेगेटिव एनर्जी बास कर भगवान सब संकेत जन दी था आप से हिसाब से पूजा पाठ करवा दरकार और से हिसाब से भगवान को संकेत द्वारा आप आगू आगू जावा दरकार। तेणु से सब संकेत गुड़े कौन प्रथम संकेत है आप सब मन रखते आप घर कौन नेगेटिव एनर्जी रोचे आप देखिए आप घर जब कौन तुलसी गछ लगी आप वृंदावती तुलसी गछ लगे देखिए से बारंबार सुखी थे सुखीज अलग कथा कि बारंबार जो सुखी गछटी बड़ हेनी कि बारंबार जिते नब से सुखीज और से झाणुज मरीज। तेणु यहीटा संकेत अशुभ संकेत। तेणु यह द्वारा आप जापर आप घर कौन नकारात्मक एनर्जी अच्छी नकारात्मक एनर्जी रही आप घर देखिए जिते भी आप तुलसी गछ लगातु से बारंबार सुखी सब जिन ठीक था पानी पवन खरा सब ठीक था कि तथा से तुलसी गछ बढ़ ना सुखी जाए। तेणु तुलसी गछ सुखा गोटे जानवे या द्वारा आप घरे कौन नेगेटिव एनर्जी कौन भूत प्रेतर छाया अच्छी जहाँद्वारा आप सब संकेत जापर। द्वितीय संकेत है आप देखिए आप पूजा कर समय आप मन में खराब खराब चिंता आसो खराब चिंता आसो मैंने आप केवल भगवान को भगवान खराब चिंता आसो आप जेकोसी लोक को देखिए प्रति आपको खराब चिंताधारा आसो आप से सब लोक भल पाते पसंद करते किंतु प्रति आपको खराब चिंताधारा आसो और आप खराब दृष्टि देखिए ये सब जिन आप माइंड में चलिए आप पूजा पाठ कर बसते कि आपका पूजा पाठ मन ध्यान न लगी आप सब माइंड नेगेटिव थॉट आसो सेहीपरि आप जो भगवान को भोग दियंती भोग देवा क्षणी आप देखिए भगवान को ध्यान नक आप सब नेगेटिव जिन भावती और खराब चिंताधारा आसे आप मन में आप पूजा पाठ कर बस आप पूजा पाठ करें आप सब मन आउ कौट थाए भगवान पाखक आसते आप पूजा करते कि पूजा पाठ मन न लगी आप सब नेगेटिव चिंता आप मन में आसता है और आप माइंड सब नेगेटिव थॉट आसता है। तेणु यह गोटे संकेत होता है जहाँद्वारा आप जापर आप घर कौन नेगेटिव एनर्जी अच्छी तेणु आपको से पूजा पाठ करने अटकाऊँ अटकई दूसरी कि आपको भगवान को सह कनेक्शन कर देनी। तेणु यह द्वारा आप जापर भगवान को शक्ति आप पाखे आसको चाहिए कि कौन नेगेटिव एनर्जी अच्छी जहाँद्वारा आप हैरान कर पूजा पाठ मन न लगे अन्य आड़े मन डाइवर्ट करता। अन्यटी है आप घर देखिए पूजा पाठ कला कि आप घर सब पाटितुंड आरंभ हो डिस्टर्बांस आरंभ हो गंडगोल आरंभ हो सब जिन आप घर कंटिन्यू चलला आप पूजा पाठ कर घर डिस्टर्बांस चलुची यार अर्थ आप जापर घर किसी नेगेटिव एनर्जी अच्छी नकारात्मक शक्ति अच्छी जो जहाँद्वारा कि आपको से पूजा पाठ कर दूनी आप पूजा पाठ करने चाहते कि तार फल आप परिवर्ते आप तार कष्ट दुख पाँच जपरिक आप माइंड में पशु आप पूजा पाठ कर द्वारा आप सब जिन हो। तेणु आप किपरि पूजा पाठ छाड़ी सेपरि आपको हरण करने चाहिए आपको परिवार में डिस्टर्बांस चलो आपको शारीरिक कष्ट देव आप कौन रोग पीड़ित करदेव कि आपको घर मेम्बर भितर आपको खराब करने चेष्टा कर रिलेसन आप जो मन भल रिलेसन खराब चेष्टा कर ये सब जिन आप कंटिन्यू चलो। तेणु यह गोटे संकेत होता है जहाँद्वारा आप जापर आप घर नेगेटिव एनर्जी अच्छी जहाँद्वारा कि आप पूजा पाठ आरंभ कला कि आप घर प्रोब्लेम कंटिन्यू हुए और आपको समस्ते भल भाव परिवर्तन आपको समस्त खराब भावती जपरिक आप पूजा पाठ न कर से प्रति अनेक लोग आपको कही था कहीं पूजा पाठ कर कौन पूजा पाठ कर पूजा पाठ है द्वारा आप घर सब प्रोब्लेम हो ये सब जिन कंटिन्यू लाइफ में चलता है। तो यह गोटे संकेत होता है जहाँद्वारा आप जापर आप घर कौन नेगेटिव एनर्जी रोचे। अन्य संकेत है आप देखिए आप घरे कौन दुर्गंध आसो आप देखिए बेले बेले आप घर पूजा पाठ कर आप घरे सुगंध परिवर्ते दुर्गंध आप घर आसे सब आसेनि प्राय किसी समय दुर्गंध आसे पुणी पल जाए पुणी दुर्गंध आसे पल जाए। तेणु यहाँ द्वारा आप जापर आप घर कौन नेगेटिव एनर्जी अच्छी दुर्गंध कह गले आप देखिए कौन
ମଲା ଜୀବଜନ୍ତୁର ବାସ୍ନା ବା କୌଣସି ପୋଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଜିନିଷର ବାସ୍ନା, ପୋଡ଼ି ଯାଉଥିବା କୌଣସି ମାଂସର ବାସ୍ନା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବାସ୍ନା ଜାଣିପାରିବେ କି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଜାଣିପାରିବେ କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବା କିଛି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ବାସ କରୁଛି ବା ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ରହୁଛି, ତାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଛି ବ୍ୟାଡ୍ ସ୍ମେଲ୍ ବା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂକେତ ଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ରହୁଛି। ଅନ୍ୟ ସଂକେତ ହେଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଆପଣ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିବେ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ, ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆସିବ, ଆପଣ ସେ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବେନି ବା ଭଗବାନ ପୂଜା କରିପାରିବେନି ବା ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି। କିମ୍ବା ଏମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କ କାମ ଆସିବ ଯେପରିକି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପଳାଇଯିବେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଏମିତି ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ ବା ଏମିତି ମାଇଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଆପଣ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, କିମ୍ବା ଭଗବାନ କୌଣସି ଭୋଗ ଧଣ୍ଡା ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦକୁ ପିଇବାକୁ କେବେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ଲାଗେ ବା ଆପଣ ରିଜିଡ଼ ହେଇଯାନ୍ତି, କାହିଁ ମୋତେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଉଛ, କାହିଁ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯିବି, କ'ଣ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଆପଣ ଭଗବାନ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଯିବାକୁ ଆପଣ କେବେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟାଡ୍ ଏନର୍ଜି ବା ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଭୂତ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବେଶରେ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ବା ପବିତ୍ର ଭୋଗ ବା ପାଦକୁ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂକେତ ଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ବାସ କରୁଛି। ଅନ୍ୟ ସଂକେତ ହେଲେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ବା ପୂଜାପାଠ କରୁଛନ୍ତି ବା ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିଥିବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ପୂଜା ମନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ 7 ଦିନ ଯଦି କରିଥାନ୍ତି ବା 11 ଦିନ 21 ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ସଂକଳ୍ପ ନେଇ କରିଥାନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଭିତରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ, ଲାଇଫ୍ରେ ଆସିବ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବା ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିବ, ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ସବୁ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ ବା ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିବ। ଆପଣ ପୂଜାପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିବ ବା ଭୂତପ୍ରେତ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡରୁଥିବାର, ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବାର, ଆପଣଙ୍କ ସହ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଏସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବା କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କେବେ ବି ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନି ବା ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାପାଠ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ବା ଭୂତପ୍ରେତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରୁଛି। ଅନ୍ୟଟି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୂଜାପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଦୀପ ନଗୁଥିବେ, ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ହେଉ ବା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦୀପ ପୂଜା କରିତେ ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ନଗୁଥିବେ। ଦେଖିବୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିବ, ସେ ଦୀପକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ନିଭିବ ବା ଆପଣ କହିପାରିବେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଯଦି ଆପଣ ସାଧନା ସମୟ ନଗାଉଛନ୍ତି ସେ ବାରମ୍ବାର ନିଭିଥାଏ ବା କିମ୍ବା ଆପଣ ପୂଜାପାଠ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଧୂପ ଦୀପ ଅଟୋମେଟିକ୍ ନିଭିଯାଏ। ଆପଣ କିଛି ତେଲ ଦେଇଥିବେ ବା ଠିକ୍ସେ ସବୁ ଜଳୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଛାଁକୁ ନିଭିବ, କିଛି ପବନ ନଥିବ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ନିଭି ଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ବାସ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଭଗବାନ ପାଇଁ ଦୀପ ଆରତି ପୂଜାପାଠ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନି, ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂକେତ ଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ସଂଗତି ହେଲେ ଆପଣ ପୂଜାପାଠ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ଭଲ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମନ ବିଚଳିତ ହେବ, ଆପଣ ଏପଟ ସେପଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଭଗବାନ ପୂଜା କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଇଚ୍ଛା ହେବନି ବେଳେବେଳେ ପୂଜାପାଠ କରିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଇଚ୍ଛା ହେବ ଯେଉଁଟାକି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ, ପାପ କର୍ମ, ଏଇସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଖରେ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ କରି ନିଶ୍ଚୟ ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ମୋର ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ବା ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ଦୂର କର। ଭଗବାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଦିନ ବା ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂଜାପାଠ ଜୋର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ହେବ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେଇ ଏବଂ ଶେଷରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବେନି, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କେବେ ହଟେଇବେନି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହ ନିଶ୍ଚୟ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦିନରେ ଭଲରେ କଟୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।